গুড ইভিনিং ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড অ্যাসপিরেন্টস। আজকে আবার আনএকাডেমির একটা স্পেশাল ইন্টারভিউ সেশনে আমি এবং আমার সাথে আমার স্টুডেন্ট আমরা হাজির। আজকের যে স্পেশাল ইন্টারভিউটা হবে সেটা আজকে আমাদের ক্যান্ডিডেট যে সামনে আছেন সে হচ্ছে আমারই এক অন্যতম প্রিয় স্টুডেন্ট। ওনার নাম হচ্ছে রাহুল দেও সিং। তো রাহুল, প্রথমেই তোমাকে ওয়েলকাম আনএকাডেমির এই ইন্টারভিউ চ্যানেলে। थैंक यू सर। হ্যাঁ, আপনি তো এই আমাকে দিয়েছে মানে यहाँ पे मौका दिए हैं वो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। আচ্ছা, তো রাহুল মেইনলি প্রিপারেশন নিত ব্যাংকিং এর, এবং ব্যাংকিং এর সাথে সাথে রেলওয়ে এসএসসি মানে সেন্ট্রাল ওরিয়েন্টেড জবের। তো রাহুলের ব্যাপারে আমি একটু বলে নিই। তার আগে প্রথমে তোমরা আমাকে সবাই চেনো, আমি সুশোভন রয় স্যার। আমি এডুকেটর অফ অ্যান একাডেমি। মাই সাবজেক্ট ইজ ইংলিশ, অবজেক্টিভ এন্ড ডেসক্রিপটিভ in the section of PSC, SSC, banking and state PSC, পুলিশ, স্টেনোগ্রাফি। যতগুলো এক্সামের ইংলিশ হয় তা আমি আনএকাডেমির প্লাস এডুকেটরস, তো আমি সেখানে পড়াই এবং I have a long experience of 8 years in this sector। এবং আমার সামনে যে রাহুল বসে আছে, রাহুল প্রিপারেশন মেইনলি নিত ব্যাংকিং এর, এবং ব্যাংকিং এর সাথে সাথে ও প্রিপারেশন নিতে শুরু করেছিল এসএসসি এবং রেলওয়েরও। কিন্তু ও যেটা বর্তমানে ও জব করছে হচ্ছে আইপিএস ক্লার্কে, যার পোস্টিং হচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাংকে জব হচ্ছে, যার পোস্টিং হচ্ছে ইউপির বারাণসীতে পোস্টিং। তো রাহুলের কাছ থেকে আমরা এক একটা প্রশ্ন করে জানবো ওর সাকসেস স্টোরি। তো প্রথমে রাহুল, তুমি पहले तुम बताओ थोड़ा कि तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, मतलब तुम कितना पहले कितना साल से तुम प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट हुआ था तुम्हारा? एक्चुअली ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, पहले मैं कॉलेज पास आउट 2015 का था, तो उसके बाद फिर ये कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन उस समय कैट देने के बाद फिर 2 साल और पढ़ना पड़ता, घर से प्रेशर था कि जॉब लेना ही है। तो कैट मैंने 2017 का स्टार्टिंग में कैट का प्रिपरेशन छोड़ के एग्जाम देने के बाद क्लियर हो गया, तो उसके बाद भी एक छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं वही आपके पास इंग्लिश के लिए ज्वाइन किया, तभी वही 6-7 महीना मैंने प्रिपेयर किया। तो उसके बाद आरआरबी पीओ का ये हुआ, और मेंस ये आरआरबी क्लर्क हुआ, उसके बाद फिर आईपीएस क्लर्क हुआ। अच्छा, मतलब दोनों क्लियर हो गया। राहुल, तुम मेंस भी दिए था आईपीएस पीओ में, लेकिन वो इंटरव्यू में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ जाके, वो भी हमको पता है। तो फिलहाल मैं तुमसे यही क्वेश्चन करूंगा एक के बाद एक। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें किया है राहुल ने कि कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे स्टेट पीएससी में डब्ल्यूबीसीएस के लिए प्रिपरेशन करता है, कि किसी किसी बच्चा एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करता है। तो मैं भी उन लोगों को ऐसे ही सजेशन देता हूँ कि पहले एक जॉब पकड़ लो, उसके बाद तुम्हारा तैयारी का जो एक्सपेंस है और जो प्रेशर है वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि एक जॉब मिल जाएगा छोटा सा, तो दिक्कत कम होगा। तो इस बारे में तुम थोड़ा बोलो। पहले तुम जो कैट का प्रिपरेशन ले रहा था, उससे बाद बैंक में आए, तो अभी जॉब पाने के बाद अभी तुम किसके लिए प्रिपरेशन और किसके लिए तैयारी ले रहे हो? एक्चुअली कैट के लिए तभी मैं सोचा था कि ठीक रहेगा, लेकिन जब से ये जैसे क्राइसिस जो हो रहा है हम लोग के पास अभी, तो थोड़ा कम कमाओ लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में रहना ज्यादा बेटर है। वहाँ पे वर्कलोड भी हेवी है, यहाँ पे तो आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, सारा चीज हो सकता है। और अदर ड्रीम में है, जैसे किसी को कुछ अपना गिटार सीखना है, मतलब गिटार सीखा हुआ उसको उसमें काम करना है, या फिर किसी को और दूसरा कुछ करना है, तो उसके पास उसको टाइम मिल जाता है 5-6 बजे के बाद कुछ करने का। लेकिन अगर आप फंस गए कॉर्पोरेट जॉब में, तो फिर वो आपका 12-13 घंटा पर डे का ले जाता है, और उसके बाद पर्सनल लाइफ भी कुछ नहीं बचेगा, और एक्स्ट्रा आप करने का तो सोच ही नहीं सकते। ठीक ठीक ठीक, ऐसा ज्यादा मिलता है वो ठीक है। तो मैं एकदम कोर क्वेश्चन में अभी जा रहा हूँ। ये तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया कि राहुल ने क्या क्या बोला। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई इज जे व्हाट इज योर प्रिपरेशन স্ট্র্যাটেজি, মিন্স সাবজেক্ট ওয়াইজ স্ট্র্যাটেজি তোমারা क्या था? লাইক ম্যাথ তুমি কিভাবে করতে? প্রথমে আমি ম্যাথ সেকশন থেকে আরম্ভ করব, কারণ স্টুডেন্টদের কাছে সাবজেক্টটাই ম্যাটার, যতই মোটিভেশনাল হোক। আমি সাবজেক্ট কিভাবে পড়বো একটা কম্পিটিটিভ স্টুডেন্টের থেকে জানার এটা খুবই ইচ্ছা থাকে। তো সাবজেক্ট ওয়াইজ আমি প্রথমে একটু যাবো, ম্যাথের ব্যাপারে একটু বলো। ম্যাথটা তো আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, সেটা তো আমার আগে থেকেই ঠিক ছিল, কিন্তু ওটা অ্যারিথমেটিক সেকশনটা মানে অনেক দিন হয়ে গেছিল। তখন আইপিএস এ বা অন্য কোনো এক্সামে অ্যারিথমেটিক সেকশন তো খুবই ভাইটাল, ওখান থেকে আপনার ডিআই আসে, সবকিছুই আসে। তো তখন নতুন নতুন একটা ইউটিউবে চ্যানেল স্টার্ট হয়েছিল মেরিট সাইন বলে, ওরা এসবিআই পিওর জন্য ফ্রিতে অনেক কিছু পড়িয়েছিল, আর সে শর্ট ট্রিকটা অনেক ভালো। তো ওখান থেকে আমার সারা মানে অ্যারিথমেটিকের শর্ট ট্রিকটা সারা করেছিলাম। তারপরে আমি
এই আর এস আগরওয়াল আর অন্য অন্য সাবজেক্ট ওয়াইজ কোশ্চেনটা নিতাম আর ওটা সলভ করতাম। ওকে, আর তারপরে আড্ডা 247 গেট আপ থেকে ওটা প্র্যাকটিস করতাম। ঠিক ঠিক ঠিক। ম্যাথসে এটাই মানে খুবই ভাইটাল কাজ করেছিল এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার দেখো স্টুডেন্টরা যেটা বলছে বইয়ের সাথে সাথে অনলাইন তোমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে, যাতে যেমন রাহুল একটা সাইট বললো মেরিট শাইন, সেখান থেকে অনেকটা হেল্প পেয়েছিল, ঠিক আছে। এবং মেরিট সাইন ম্যাথসের ইউটিউব চ্যানেল ওটা এখনো ফ্রি আছে ওটা। এখনো ফ্রি আছে, তো স্টুডেন্টদের এটাই অ্যাডভাইস মেরিট দেওয়া যারা সাইন যে ব্যাংকিং তখন প্রিপারেশন যে নিচ্ছ। ছিল তখন, হ্যাঁ ওটা কাজ খুবই ভালো, মানে ওখানে পড়িয়েছে, যে পড়িয়েছেন ওরা দুবার ক্র্যাক করেছেন 100% পার্সেন্টাইল। ওকে ওকে ওকে, দ্যাটস ফাইন দ্যাটস ফাইন। ওনার এবার ট্রিকটা খুবই ম্যাথের ভালো। পরে ম্যাথের যে সাজেশনটা দিল, তাহলে এখান থেকে একটা জিস্ট বার করি আমি, প্রত্যেকের একটা জিস্ট বার করে বলে দিই যে প্রথম কথা তোমাকে বইও পড়তে হবে অ্যাজ ওয়েল এজ অনলাইন স্টাডিও করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ সেটাই তো করতেই একদম হবে, ঠিক। প্র্যাকটিস তো খুবই দরকার। হ্যাঁ, এইবার এইবার সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা আছে রাহুল তোমার কাছে, যে ম্যাথের পরে যে সেকশনটা, আরেকটু সেকশনটা যেটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার থাকে প্রত্যেকটাই, শুধুমাত্র ব্যাংক নয়, ব্যাংক, এসএসসি, পিএসসি সব জায়গাতেই যেটা একটা প্রবলেমেটিক জায়গা তৈরি করে স্টুডেন্টদের, সেটা হচ্ছে ইংলিশ, যেটা আমার সাবজেক্ট এবং তুমি আমার কাছে পড়তে তুমি বললে। তো ইংলিশে তোমার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে যদি একটু মানে স্টুডেন্টদেরকে একটু অ্যাডভাইস। ইংলিশ আগে আমার মানে এক্সাম দিয়েছিলাম তখন আমি ভাবতে পারতাম না ইংলিশটা আমি কি করে প্রিপেয়ার করব। আপনার কাছে আসার পর আমি দেখেছি কি ওখানে আপনি মানে যে সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ধরে এই বুকটি দিয়ে চা নিজের নোটসে দিয়ে এটা রিমেম্বার করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, ওয়ার্ড মিনিং মুখস্থ করতে হবে, আপনার ডিসক্রিপটিভ করতে হবে, তারপরে চ্যাপ্টার ওয়াইজ গ্রামার গুলো দেখতে হবে, তারপরে অনেকগুলো প্র্যাকটিস সেট দিয়েছিলেন। ওটা নিয়েই মতলব আমার ইনাফ হয়ে গেল, তারপরে আমি প্র্যাকটিস যে আড্ডা 247 আর যে করতাম সে করতামই ওটা। ওকে এক্সট্রা আমার কিছু মেটেরিয়াল মতলব নিই আপনার ছাড়া ওকে। ওটা। দেখো ইংলিশটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা একটা স্টুডেন্টকে এটাই বলি আমি, বা এটাই সাজেশন দিই প্রত্যেকটাই, তোমাদের মতো যতগুলো সাকসেসফুল স্টুডেন্ট আছে যারা পড়েছে আমার কাছে, যে প্রথমে বেস ক্লিয়ার করতে হবে অবজেক্টিভ এন্ড ডেসক্রিপটিভে, তারপরে ভোকাবস যেটা একটু মুখস্থ করতে হবে, একটু লজিক্যালি বুঝতে হবে, এন্ড দ্য নেক্সট পার্ট যেটা তুমি জোর দিলে প্র্যাকটিস সেট। প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস সেট না করলে এসএসসি, ব্যাংকিং, পিএসসি কোনো জবই পাওয়া যাবে না। কারণ যতই আমি ইংলিশ পড়ি, আমার যদি কনসেপ্ট না থাকে কি কোশ্চেন কে আ রা হ্যায়, তো সব খতম। তো কোশ্চেন কি আসতে হবে সেটাই সেটা মানে আগে বুঝতে হবে যে কি কোশ্চেন আসছে। তো রাহুল খুবই কত নম্বরে ইম্পর্টেন্ট কি সাজেশন। আসছে সবকিছু আপনি ওটা দেখবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাহুল যে দুটো সাবজেক্ট ওয়াইজ সাজেশন দিল এই মুহূর্তে, সেই দুটো সাজেশনই খুব গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন। এখানে কিন্তু ওর কথা মতো বলতে চাইছে প্র্যাকটিস, যেটা আগের আমরা ইন্টারভিউতেও দেখেছি, প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস। প্রথম কথা বেসিকটা ক্লিয়ার করো, তারপরে প্র্যাকটিসের দিকে আস্তে আস্তে এগো, ঠিক। থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে যেটা মেইন সাবজেক্ট, যেটা কোর সাবজেক্ট আর একটা করে, সেটা হচ্ছে জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর জন্য অনলাইনে বা অফলাইনে স্টুডেন্টরা কিভাবে প্রিপারেশন নেবে বা তাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে? জিকে তো দেখুন লাস্টে যে পড়ে অনেকগুলো কি করে স্টুডেন্টরা সব লাস্টে পড়ে, তো আড্ডা 247 বা অনেকের বড় বড় পিডিএফ চলে আসে, হ্যাঁ সেটা দেখেই মাথা খারাপ হয়ে যায় ওটা। সেই আমারও হতো, সেই তো তুই এক দুবার আমি ওই ভুল করেছিলাম। তারপর ভাবলাম না আমি তো করতে পারবো না এইভাবে, তারপরে আমি কি করতাম কি আড্ডা 247 যে পার ডে যে জিকে দিচ্ছে 10টা 12টা করে, ওটা পড়তাম, তারপরে ওর টেস্টটা দিতাম। আর লাস্টে যখন এক্সাম ছিল তখন ওই টেস্টটা 3-4 মাসেরটা যেটা পড়েছিলাম ওটাই বারবার টেস্ট দিয়ে, ওই পার ডে টেস্ট হয় আড্ডা 247 অ্যাপে, ওটাই করতাম। আর স্ট্যাটিক জিকে অ্যাফেয়ার ক্লাউড থেকে আপনার পিডিএফ পেয়ে গেছি, তারপরে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ রেখেছি আপনার আমার নিজের কাছে, তো সেইগুলো মুখস্থ করতে আমার ঠিক ঠিক। ওটা দেখো বিভিন্ন মানে সেক্টরে আমরা হেল্প বিভিন্ন হয়েছে ওখান ইন্টারভিউ থেকে। দেখতে বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন সেক্টরে অনলাইনের উপর অনেকটাই স্টুডেন্টরা ডিপেন্ডেন্ট এখন, বিকজ একদম কারেন্ট আপ টু ডেট মেটেরিয়াল অনলাইন ছাড়া বইতে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। তো সেখান থেকে রাহুলের অন্যতম অনলাইন হেল্প ছিল অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড, গ্রেড আপ এবং আড্ডা 247, ঠিক। তো এইবার এই টু যে ফোর তিনটে সেভেন সেক্টর থেকেও হেল্প পেয়েছে, আমরা আগেও অনেক সেক্টরে জেনেছি যে কেউ অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড পড়েছে, কেউ অ্যানাকাডেমির সাইট পড়েছে, কেউ ইনফিনিটেসিমাল পড়েছে, কেউ মেরিট সাইন পড়েছে। তো এই যে গ্রুপগুলো আছে, এই গ্রুপগুলো স্টুডেন্টদেরকে জানতে হবে যে কোন কোন গ্রুপ থেকে আমি আলটিমেট আমার হেল্প পাবো, আলটিমেট আমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে বা স্ট্যাটিকে হেল্প পাবো। তাহলে প্রথম কথা রাহুল যেটা বলছে তোমরা সেটা মন দিয়ে শোনো, যে স্ট্যাটিক জিকের জন্য আর এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর জন্য
অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড সাইটটা, যেটা আমরা আগেও এর নাম অনেকবার পেয়েছি, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট সাইট। সেখান থেকে তোমরা পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়তে থাকো, ঠিক? এবার রাহুল, তোমার কাছে যে কোর কোশ্চেনটা আসবো, যে তুমি একটা ক্যাট সেক্টর থেকে বেরিয়ে ব্যাংকিং সেক্টরের দিকে প্রিপারেশন নিতে স্টার্ট করেছো, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি ব্যাংকে একটা সফল যোদ্ধা, মানে তুমি একটা জব পেয়েছো, দুটো জব পেয়েছো, ক্লার্ক লেভেলের, পিও লেভেল গুলোতেও পৌঁছেছো। যাই হোক, আনফরচুনেটলি ইন্টারভিউতে কয়েকটা মার্কসের জন্য তুমি কেটে গেছো। তোমার নেক্সট প্রিপারেশন লেভেল হচ্ছে কি, এবং তোমার স্ট্র্যাটেজি কি তোমার নেক্সট জীবনের প্রিপারেশনের গুলো, সেগুলো যদি একটু বলো। আমি নেক্সট ওই এসএসসি দিতে চাই। তার জন্য নিজের আমার রুটিন আছে প্রত্যেক দিনে পড়া, সেই ফলো করছি। ওটা সকালবেলা এসএসসি সিজিএল, সকাল তাই তো? 5 মানে এসএসসি স্টাফ সিলেকশন না সিজিএল, স্কুল সার্ভিস? সিজিএল, হ্যাঁ। না না, স্টাফ সিলেকশন না, হুম। সিজিএলটা। তো ওর জন্য আমি রুটিন বানিয়ে রেখেছি। সকালবেলা আমি 2 से 3 ঘন্টা পেয়ে যাই, আর রাত্রিবেলা 2 ঘন্টা পেয়ে যাই। তো এই 5 ঘন্টার মধ্যে সব সাবজেক্ট গুলো ডিভাইড করে ওটা করছি। আচ্ছা, মানে জব করতে করতে তুমি সকালে 3 ঘন্টা দিচ্ছ, রাত্রে 2 ঘন্টা, 5 ঘন্টা তুমি কোর প্র্যাকটিস করছো, তাই তো? হ্যাঁ, 5 ঘন্টা, ওই হ্যাঁ, এবার 5টার এইখানে সময় আমাদের উঠে অনেক দর্শকই আছে বা অনেক অডিয়েন্স আছে, যারা যারা এসএসসি মানে স্টাফ সিলেকশনের এমটিএস পরীক্ষা কিছুদিন পর দেবে, বা সিএইচএসএল দেবে, সিজিএল দেবে। কারণ তুমি তো সিজিএলই দেবে, কারণ তোমার গ্রেড পে হ্যাঁ, এমটিএস আর সিএইচএসএল এর মতো সমান হয়ে যাবে। তাই তোমাকে আমি সাজেশন দেবো, বা তুমিও নিজে প্ল্যানিং করেছো অনলি সিজিএল দেওয়ার। তারপর তুমি আমাকে না এটাও না, আমি বলেছো, আমি সিজিএল না। এনটিপিসি পরীক্ষাটাকেও টার্গেট করছি, যেটা একটা ভালো পরীক্ষা আছে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের, যেটা সিলেবাস নিয়ার অ্যাবাউট এসএসসির ম্যাথ বা জিকে এর সাথে সেম। তো এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাজেশনটা একটা এসএসসি অ্যাসপিরেন্ট বা একটা রেলওয়ে অ্যাসপিরেন্ট, বা যারা পিএসসির উপরে পরীক্ষা দিচ্ছে, সে সমস্ত অ্যাসপিরেন্টের উপরে তোমার এই যে তুমি 5 ঘন্টা সময় পাচ্ছ, সেটাকে তুমি কিভাবে ডিভাইড করছো যদি একটু বলো। সকালবেলা তো এক সকালবেলা যখন উঠি খুবই মাইন্ড ফ্রেশ থাকে, তখন মুখস্থ যে করতে হয় বা ওয়ার্ড মিনিং ও ইডিয়ম ও ফ্রেজেস ও সেটা রিভাইজ করি। তারপরে আমি জিকে পড়ে নিই 1 ঘন্টা, তো ওখান থেকে হয়ে যায়। তারপরে ওই প্র্যাকটিস কিছুগুলো ইংলিশটা প্র্যাকটিস করে নিই। সকালবেলা শুধু জিকে আর ইংলিশের জন্য রেখেছি। আর রাত্রিবেলা তো কাজ করে আসি, তো একটু বডিটা ও থাকে না, মাথাটা মানে এত কাজ করে নাকি রিমেম্বার হুম। করতে পারো, মুখস্থ করতে পারো। তাই জন্য ওই রিজনিং আর ম্যাথ প্র্যাকটিস করি সেই সময়। এদের 1-1.5 ঘন্টা করে ওই হয়ে যায় ওটা। আচ্ছা, মানে সকালের টাইমটা যেহেতু ব্রেনটা তুমি ফ্রেশ রাখছো, সে সময় তুমি ইংলিশ জিকে আর রাত্রেবেলা ম্যাথ রিজনিং, হ্যাঁ, এই হচ্ছে প্ল্যানিং। দেখো, এখানে অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা রীতিমতো জব করে না, যারা স্টুডেন্ট বা যারা অ্যাসপিরেন্ট, তারা সারাটা দিন সময় পাচ্ছে, ঠিক আছে? তো তোমার মতে এখন এই সারাটা দিনকে তারা, যারা নিউ অ্যাসপিরেন্ট যারা আসছে, এবং তোমার কাছে আমি দুটো ভাবেই কোশ্চেন রাখবো, যারা নিউ অ্যাসপিরেন্ট আসছে, ঠিক আছে, তাদের প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজিতে তারা এখন কত ঘন্টা টাইম দিলে এখন এসএসসি বা রেলওয়ে জব তারা বা পিএসসি জব ক্র্যাক করতে পারে, কত ঘন্টা টাইম, এবং তারা টাইমটাকে কিভাবে ডিভিশন করবে, যারা নিউ অ্যাসপিরেন্ট, যারা জব করে না? एक्चुअली এটা लोगों ऊपर डिपेंड करे। কিছু लोग থাকে कि मतलब तुरंत ले लेता है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो आधा হুম। 1 घंटा में ही उसको कैप्चर हो जाता है ज्यादा। बहुत जने ঠিক। कि पढ़ रहा है, फिर थोड़ा दिमाग इधर हो गया, फिर दूसरा चीज में लग गया, फिर 10 मिनट पढ़ रहा है, फिर 5 मिनट फोन की तरफ चला गया। अगर ऐसा है तो दोनों का अलग अलग होगा ना। जो कम लेता है टाइम उसको तो 6-7 5-6 घंटा उसके लिए बहुत ज्यादा इनफ है, वो আচ্ছা, उसमें आराम से काम कर लेगा। लेकिन ये जो जिसका दूसरा टाइप का जो लोग हैं, उसके लिए 7-8 घंटा टाइम नौ देना घंटा होगा, टाइप का लग जाए। उसको हाँ, डिवीजन टाइम करके देना पढ़ना होगा होगा उसे। 7-8 घंटे, ठीक। हाँ, तो और जो उसको सबसे ज्यादा ये है कि टॉपिक वाइज टारगेट करना होगा कि ये एकदम टॉपिक हम कितना बढ़िया से कर ले रहे हैं, कितना टाइम में। उसको एकदम टाइम नहीं देखना होगा, टॉपिक वाइज टारगेट करके निकालना पड़ेगा। एकदम। और जो स्टूडेंट लोग है, जो मानो कि जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको टाइम मिलता है सारा दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में क्लर्क का जॉब करता है, लाइक एमटीएस का जॉब करता है, रेलवे में जॉब करता है, लाइक बैंक क्लर्क का तुम्हारे जैसा जॉब करता है, तो उन लोगों को टाइम थोड़ा कम मिलता है, 5 से 6 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम मिलेगा। तो उसको लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि जो लोग बाहर रहता है उसको खाना भी बनाना होता है, तुम भी बाहर रहते हो शायद, तो और भी उसका पैशन है, तो सब मिला के 5-6 घंटा हाँ, उसको मिलेगा, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका लिए तो टाइम बहुत कम है। इस इसके लिए मैं सबसे फर्स्ट जब यहाँ आया था, तो यहाँ से मतलब मेरा पोस्टिंग बनारस के गांव में है, साइड में। तो मैं शहर जाता तो मेरे को आधा 1 घंटा पर डे लॉस होता, आधा घंटा 45 मिनट के ओके, करीब। तो मैं उसके लिए क्या किया, मैं गांव में ही रह गया, ब्रांच के बगल में ही रह गया। तो मेरा 10 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगता, उससे ज्यादा लगता नहीं है जाना। ओके। तो वो टाइम मेरा सेव हो गया। मेंटली जो आने जाने में हैरेसमेंट होता या फिजिकली, वो चीज मैं बच गया। इससे मेरे को ज्यादा टाइम मिलता है, तो उसमें ज्यादा ये देख।
और खाना वाना बनाने का टाइम है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से ही, मतलब जैसे कि बगल में कोई है तो उसको बोल के मैं लगाया हुआ हूँ कि वो खाना दे के जाए। तो ये सब मतलब टाइम टाइम मैं निकालना इन्वेस्ट होगा, नहीं। मतलब जैसे भी हो सब कुछ हाँ, छोड़ के खुद से टाइम मैनेज निकालना करना होगा होगा। और उसको मैनेज मैनेज करना होगा। करना वही होगा। वही वही। और जो ये है कि ये सब कुछ तो मिलेगा नहीं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जैसे शहर में रह नहीं, मैं नहीं रह रहा हूँ। शहर में रहता तो हो सकता है दूसरा तरीका से रहता, लेकिन मैं गांव में रह रहा हूँ इसीलिए कि मेरे को पढ़ाई करना है। ठीक ठीक ठीक। तो ना तुम्हारा तो डिस्टेंस ज्यादा है, ये इसी के लिए कि जिसको मानो जिसका घर से दूर डिस्टेंस है उसको जाके वहां पर रह के प्रिपरेशन लेना होगा और कोई उसके हाँ, पास मतलब और ऑप्शन जो नहीं है शहर क्योंकि में टाइम। जॉब है उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। एकदम 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 हाँ, एकदम जितना करीब रह सके उतना बेहतर है, बस एकदम। यही है। तो राहुल मैं इस इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी टोटल इंडिया में, ठीक है, हम्म। तो स्टूडेंट लोग सोचने लगा कि गवर्नमेंट जॉब और निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कब निकलेगा, उस लोगों को थोड़ा डिप्रेशन आ गया। तो इस बारे में तुम थोड़ा उसको बोलो कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अभी स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहिए, उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा। अभी पूरा टाइम उसको मिल रहा है घर में, इधर के बाहर में कोई काम नहीं है, पूरा टाइम घर में मिल रहा है, कोई ट्यूशन व्यूशन जाने का कोई काम नहीं है, सब ऑफलाइन सेंटर बंद है, ओनली अनअकैडमी में क्लास हो रहा है। तो अनअकैडमी का तरफ से और तुम्हारा जो सजेशन होगा स्टूडेंट का लॉकडाउन पीरियड में उसको क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा एलाबोरेट कर। एक्चुअली लॉकडाउन पीरियड है तो ऐसा नहीं है कि मतलब इकोनॉमी का हालत खराब है, लेकिन फिर भी जैसे बैंक का सेक्टर है उसमें 90s में बहुत सा कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो 90s से पहले जो ज्वाइनिंग है उसका अभी जो है बहुत सारा रिटायरमेंट होने वाला है ये 2-3 साल में जो होगा। तो जो वैकेंसी खाली होगा वो तो आएगा ही, उसको तो कुछ कर नहीं सकता, मैन हम्म पावर तो चाहिए ही सबको। हम्म तो उसका जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत सारा वैकेंसी एक साथ आने वाला है। जैसे एसबीआई का भी पेंडिंग है तो एसबीआई भी आएगा, पीओ आएगा, फिर आईपीएस का टाइम हो जाएगा, आरआरबी का टाइम हो जाएगा, सब एक साथ ही आएगा। तो हम्म ये टाइम अगर अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो उसको बहुत सारे मौका है कि 1 2 3 या 4 जॉब भी एक साथ उसको लग ठीक पाएंगे वहां ठीक। पे। और अभी तो अन अकेडमी पे है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर को देख रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं बैठ के। तो जिनका उनको लगता है कि समझ में आ रहा है उनसे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हैं, तो अच्छे से हो जाएगा। अभी ऑफलाइन क्लासेस मैटर करता है पर इस टाइम पे कर सकते हैं, उस समय ऑफलाइन ऑनलाइन पे ही क्लासेस ज्यादा ऑफ डिपेंडेंट है रहना अभी, पड़ेगा, हाँ छोड़ हाँ तो हाँ, सकते वही तो नहीं वही है। तो वही तो। हाँ, हाँ, तो एकदम मैं बोला क्रूशियल मैटर सजेशन। करता है क्योंकि जो कलीग है हेल्प होता है उससे। হ্যাঁ, না अभी अभी মানে এবার আমি স্টুডেন্টদের কতগুলো কথা বলছি। রাহুল এখানে বললো যে একদম লকডাউন শেষ হলে একদম 3-4টে জব আসবে অবশ্যই। ব্যাংকিং সেক্টরে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ, এসবিআই পিও, এসবিআই ক্লার্ক মেন্স বাকি আছে, তারপরে আরআরবি আছে, তারপরে আইপিএস আছে, এটা বেরোবে। যারা পিএসসি সেক্টরে প্রিপারেশন নিচ্ছ সেখান থেকে 2021-এর ডব্লিউবিসিএস এক্সাম আছে, শত শত পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্স আছে, আইসিডিএস আছে, মোটর ভেহিকলস এর এক্সাম আছে। যারা যারা স্টাফ সিলেকশনের প্রিপারেশন নিচ্ছ, সিজিএল মেন্স বাকি আছে, সিএইচএস এর পরীক্ষার কিছু হয়েছে, কিছু পার্ট বাকি আছে। এবং সবথেকে ক্রুশিয়াল এমটিএস মাল্টিটাস্কিং স্টাফ যারা নিউ অ্যাসপিরেন্ট, তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা আসছে অক্টোবর মাসে। এবং যারা এনটিপিসি ভরেছিলেন সেই পরীক্ষাটা এখনো হয়নি, লকডাউনের জন্য আরেকটু পিছিয়েছে। এই সময়টা তোমাদের কাছে একটা, আবারও বলছি, প্রত্যেকদিন একটা আশীর্বাদের মতো। এই সময়টাকে কাজে লাগাও, সাকসেসফুল স্টুডেন্টদের স্টোরি গুলো শোনো, তারা কিভাবে কিভাবে জব সিলেক্ট করেছে, কিভাবে টাইম ম্যানেজ করছে। এখানে রাহুল যেটা বলছে যে তার অফিস টাউনে থাকা সত্ত্বেও সে ভিলেজে এসে থাকছে, কারণ সেখান থেকে অফিস টাইম যেতে কম সময় লাগে, সেই টাইমটা যাতে সে পড়াশোনা দিতে পারে। খাবার দাবার নিজে না বানিয়ে অন্য জায়গায় ম্যানেজ করছে, ঠিক। তো এই প্রবলেম গুলো তোমাকে নিজেকে ম্যানেজ করে লাইফে এগোতে হবে। গভর্নমেন্ট জব ছিল, আছে এবং থাকবে, এবং সেই জন্য চাই সঠিক প্রিপারেশন, यानी কি মজবুত তৈয়ারি, ঠিক। তো রাহুল, हाँ, আজকে এই যে ক্রুশিয়াল ইন্টারভিউ, খুব ভালো লাগলো ইন্টারভিউটা, যেখানে স্টুডেন্টরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। এবং লাস্টে তোমাকে আমি একদম শেষ প্রশ্নে চলে আসবো। এই যে তুমি একটা ব্যাংকিং জব করছো এখন ক্লার্কের, সেখান থেকে এসএসসি সিজিএল এর প্রিপারেশন নিচ্ছ, হোয়াট ইজ ইউর মোটিভেশন বিহাইন্ড দিস জার্নি, হোয়াট ইজ ইউর এইম in due course of time, what is your motivation, please tell me what is your motivation। एक्चुअली बैंकिंग में थोड़ा ट्रांसफर ज्यादा है, इसीलिए एसएससी की तरफ ज्यादा ये है कि एसएससी में एक स्टैग्नेंट एक जगह पर रहना होगा। और ट्रांसफर पॉलिसी के वजह से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग और एसएससी का जॉब कंपेयर करें तो दोनों एक ही है, उसमें प्रमोशन थोड़ा लेट होता है, इसमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है, और सैलरी भी ले दे के एक ही पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
लेकिन वही सिर्फ जॉब ट्रांसफर को लेके ही बस, और कुछ नहीं है, और किसी चीज के लिए नहीं। इसीलिए मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये तो तुम्हारा एसएससी का है, ये इस जर्नी में तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मोटिवेशन क्या था, मतलब तुम क्या किसका ऊपर मोटिवेटेड होके तुम इस जर्नी को तैयार किया जो सक्सेस मिला तुमको, व्हाट इज योर मोटिवेशन? एक्चुअली आसपास तो देख रहे हैं, वही प्रॉब्लम जो है उसको फेस करना है। और ये आपका जो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, उस समय जब 2013-14 में जब आईपीएस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब छोड़ के इस तरफ आए। तो बहुत सारे मतलब दादा लोग भी थे, भैया लोग भी थे, उनसे पूछे तो वो बोल रहा है कि उनसे बेहतर है कि तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, थोड़ा कम कमाओ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुमको शांति मिलेगा और जो मन में है लाइफ में आगे कुछ कर सकोगे। अगर कुछ डिफरेंट अगर तुमको करना है तो तुम कर पाओगे यहाँ पे, और फैमिली को टाइम दे पाओगे। मेन मोटिवेशन फैमिली को टाइम देना और डिफरेंट करना ही। ঠিক একদমই বাস্তব কথা। দেখছো তোমরা গভর্নমেন্ট জবের কতগুলি সুফলও বললো। প্রথম কথা ও যেটা প্রথমেই বলেছিল যে তুমি কিছু যদি এক্সট্রা করতে চাও, ধরো কারোর এক্সট্রা কারিকুলাম আছে, কেউ গান করতে চায়, কেউ পিয়ানো বাজাতে চায়, কেউ গিটার শিখতে চায়, কেউ বিভিন্ন সেক্টরে, কেউ আর্টের দিকে যেতে চায়, ঠিক আছে, কেউ ডান্স দিকে যেতে চায়। তো এই যে আমাদের মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছা আছে, সেটাও আমরা গভর্নমেন্ট জব থাকলে যেহেতু সবই ম্যাটার করে মানির উপরে, যদি ফ্যামিলিতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে এগুলি এগিয়ে নেওয়া যায়, সেটা রাহুল বলছে। তাছাড়া ওর ব্রাদার্সদের সাজেশন ছিল এবং সাজেশনটা একদম ঠিক, যে হারে প্রাইভেটে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে এবং লকডাউনের পর হবে, এটা খুব ক্রুশিয়াল সময় এসে দাঁড়াবে। সেই সব কর্মীদের জব কোথায় হবে, তারা জবলেস হয়ে যাবে। ঠিক এই জবলেস পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে এখন হচ্ছে টাইম, হচ্ছে নিজেকে এডুকেশন দাও, নিজের ট্রেনিং নাও, ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে তৈরি করো। So thank you Rahul for the crucial interview. In this interview the students will get lots of knowledge and they can prosper their life in due course of time. Thank you Rahul, and थैंक यू सर, थैंक यू सर and thank you फॉर Unacademy गिविंग मी for दिस the प्लेटफॉर्म। platform. Okay, thank you. थैंक यू।